कवन मोखा चंद हिवै कर छाया। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ सिरलेख हेठ। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जो मेर परबत के उपर सिद्धा नाल सवाल जवाब होए। सो बाबा बुढ़ा साहब ते भाई लहणा जी के कहण तो सतगुरु जी ये गुरबाणी उचारण कर रहे हैं, जिस दियाँ 47 पौड़ियाँ पिछे संपूर्ण हो चुकियां ने। 48 पौड़ी विच पहला प्रश्न है, कौन मुख केड़े मुखी साधन द्वारा चंद हिवै घर छाया। हिमालय या शीतलता शांति का घर चंद्रमा छा जावे। इसी प्रकार कवन मोखा चंद हिवै घर छाया। केड़े मुखी साधन द्वारा हिमालय शीतलता शांति का घर चंद्रमा हिरदे रूपी घर दे विच शुद्ध सतोगुण रूप चंद्रमा छा जावे, प्रगट हो जाए। या शांति का घर की है, वैराग। वैराग रूपी चंद्रमा केड़े मुख साधन द्वारा हिरदे विच अस्तित्व हुंदा है। कवन मुखा सूरज तपत पाया। दूसरा सवाल, वो केड़ा मुख साधन है जिस करके हिरदे विच ब्रह्म ज्ञान रूप सूरज तपाया होया तपदा, पाप प्रकाशिया होया प्रकाशदा है। कवन मुखा काल जोहत निद्रा है। तीसरा सवाल कि वो केड़ा मुखी साधन है जिस करके काल नित हमेशा तक नू रह जावे, या जीव हमेशा लई काल दी ताड़ तो रहत हो जावे। कवन बुद्ध गुरमुख पतरा है। चौथा सवाल, वो केड़ी बुद्धि है जिस करके गुरमुखां दी इज्जत बनी रहिंदी है, या गुरमुखां दी संगत करके इज्जत रह जावे। कवन जोधा जो काल संगारा। पंजवां सवाल, वो ऐसा केड़ा योद्धा है जिहड़ा काल नू मारदा नाश कर दिंदा है। बोले बाणी नानक विचारै। सतगुरु साहब जी कथन करते ने कि इस तरह के विचार वाली बाणी नू सिद्धा ने बोलना कीता। भाव सिद्ध बोले कि इस उपरोक्त बाणी का विचार दसना करो। इस तुक का संप्रदा विच प्रश्न रूप विच इउं भी अर्थ किया जाता है कि इस प्रकार बोले बाणी नानक विचारै। जो सवाल है कि बोलता कौन है, बाणी कित्थों निकलती है अते इसका विचार की है, इन्हां तिन्नां प्रश्नों का उत्तर 50वीं पौड़ी दियां अखीरलियां तुकां च सतगुरु ने देना कीता है। ते हुण इत्थे 48वीं पौड़ी संपूर्ण हुई है। 49वीं पौड़ी प्रारंभ हो रही है। जिहड़े पहला सतगुरां दे पास सिद्धा ने 5 प्रश्न कीते, उन्हां दे महाराज उत्तर दे रहे हैं। शब्द पाखता सस जोत अपारा। पहले सवाल का उत्तर, कमन मुख चंद हिवै घर छाया। केड़ा मुखी साधन है जिस दे द्वारा हिमालय या शीतलता या शांति रूप चंद्रमा छा जाए, या शांति का घर वैराग रूप चंद्रमा वो केड़े मुख साधन द्वारा हिरदे दे विच अस्तित्व हुंदा। तां पातशाह फरमाउंदे ने शब्द भाखत। जिहड़ा गुरु जी का शब्द है, शब्द केड़ा है, वाहिगुरु गुर मंत्र है। इहदा बार बार अभ्यास करो।
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਓ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫਿਰ ਵਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਸਦੋ ਗੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਉਂਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਉਂਦਾ ਅਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਣ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਪਦਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਵੈਰਾਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ, ਭਾਵ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਵੈਰਾਗ ਸਤੋਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉਧਾਰਾ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਮਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮ ਸ਼ੈਨੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਮਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਵਤ ਨਾਨਕਾ ਗਾਲਨ ਖਾਏ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में, सो कहियत है सूरा आत्म जिन सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਾਲ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਨ। ਜਦ ਸਰੂਪ ਚ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਤ ਸਰੂਪ ਜੋ ਤਵੰਗ ਪਦ ਅਲਾਖਰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਤ ਪਦ ਅਲਾਖਰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇਕਟ ਕਰ ਆਨਾ। ਜੋ ਦੂਜਾ ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜਾਂ ਮਨ ਏਕਤਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਪਵਨਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇਹ, ਜੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਆਸਰੇ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਗਰਜਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਚਲ ਹਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਪਵਨ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਪਵਨਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਪਣਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਫਿਰ ਗਗਨ ਚਿਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ 48ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 48ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਕਰੇ, ਜਪਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰਜਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਹਵਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਤ ਦੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਗਰਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਅਚਲ ਹਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ 48ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਤਬਾ ਜੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਪਵਨ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗਰਜੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਠ ਵਾਲੀ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਭੀ ਵਾਲੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਤੇ
ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਤ ਸਭਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁਖਦਾਈ ਖਾਲ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਤਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਤਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਤਤ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਤਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇਕਤ ਘਰ ਆਨੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਰਿਧੀ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇਕਤ ਘਰ ਆਨੈ। ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਜ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਖੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗਗਨ ਗਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਨੰ ਅਫਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੰ ਅਫਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਭਵਨ ਜੋ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸੁਨਨ ਜੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜੜਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਦੇ ਸਾਖੀ ਚੌਥੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਅਫੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਉ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਨਜੀਤ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੰ। ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਗਜਾਨ ਪਿਓ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਪੂਰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਫੁਰ ਹੀ ਅਫੁਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬੇਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਜਨਮ ਨ ਮਰਹਿ, ਨਾਇਆ ਬਹ ਜਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਬਹੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਰੂਪੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਨੰਤ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫੁਰ ਹੀ ਅਫੁਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌ ਸਰ ਸੂਪ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਰ ਲਬਾ ਲਬ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਤਹ ਅਨਹਤ ਸਵਨ ਵਜਾਵਹ ਤੂਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਫੁਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੂਰ ਸੰਗਿਆ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੌ ਸਰ ਸੂਪ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਪੂਰੇ, 9 ਗੋਲਕਾਂ
ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਬਾ-ਲਬ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਾ ਕਰੇ, ਜੋੜਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹ ਤੂਰੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਸਰਸ ਉਪਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵਹ ਤੂਰੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਅਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਲਬਾ-ਲਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਕ ਰਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵੀਸਰ ਆ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਵ ਛੁਟਕ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਸਹੀ। ਇਉਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਉਨਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇ ਉਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। WhatsApp Facebook 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਰਕ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀ, ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੇ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰੀ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਪ ਜੂਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਦੇਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਥੋਲੇ ਉਪੇਸਾਹ, ਦਸਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਆ ਸੁਆ, ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾਹ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਈ ਰਾਹ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਪੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੋ, ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਕਿਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰੀ ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਪ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ। ਉਹ ਚੱਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਚ ਨੱਪੋ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਥਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਯਤਨ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਮਨ ਘੱਟ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਠ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਾਭੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਫਟ ਗੋਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਏਕ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਜਾ। ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਸਿਆਰੀ, ਗੱਗੀ ਔਂਕਰ ਤੇ ਰਾਰੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੁਪਤ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭੱਟਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਸਮਈਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 9 ਯੁਗ ਵਾਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, 9 ਯੁਗ ਹਾਹੇ ਦਾ, 9 ਯੁਗ ਗੱਗੇ ਦਾ ਤੇ 9 ਯੁਗ ਰਾਰੇ ਦਾ। ਇਉਂ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 36 ਯੁਗ ਵਰਤੈ ਗੁਬਾਰ। 36 ਯੁਗ ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, 5 ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਜੇ ਆਪਗਤ ਭਗਤ ਤੈ ਆਪ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। 36 ਯੁਗ ਵਰਤੈ ਗੁਬਾਰ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ। ਅਪਰ ਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੁੰਦੂ ਕਾ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ, ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੰਗ ਹੋ ਕੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਚਾਰ ਯੁਗ, 9 ਯੁਗ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। 4 ਅੱਖਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਹਰਦ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਏ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗੁਪਤ ਸੀਗਾ।
जिस वक्त धरती ने पुकार की थी ता सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, धरती ने पुकार की थी हे वाहिगुरु जी जगत के जीआं नूं सड़दियां भोजदियां नूं कृपा करके रख लै ते जित द्वारा उभरे ते लै हो बार। जिस संगत रूप दरवाजे तो इन्हां दा बचाव हो सकदा वो संगत रूप दरवाजे ते लिया के इन्हां दा बचाव करो सच्चे पातशाह जी। जिवें गुरु हरकृष्ण साहब कोल बेड्डां दे उपर लम्मे पै के मरीज आउंदे सी ते अमृत छक के चरनामृत लैके गुरु साहब दे चबच्चे च इशनान करके बंगला साहब उत्थे तंदुरुस्त हो के आपदे पैरां नाल तुर के घरां नूं जांदे सन। जदों ये पुकार सुनी महाराज सच्चे पातशाह ने तो आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। श्री गुरु नानक देव महाराज का रूप धार के आए ते गुप्त नाम प्रगाजा जिहड़ा वाहिगुरु मंत्र गुप्त सीगा वो वाहिगुरु मंत्र का जाप सिखां नूं जपाया ते जीती अनोखण मेंदनी सतनाम का चक्कर फिराया। सतनाम की सी वाहिगुरु, वाहिगुरु के सच्चे नाम का इहो जिहा चक्कर फिराया कि शब्द साध सिद्धा विच आई। सिद्ध बोलन सो बचन गुरु नानक धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध वेखो किन्ने क्रोधी गुस्से खोर सीगे वो भी महाराज तो शब्द सुन के ठंडे ठार हो गए। उन्हां दा गुस्सा खत्म हो गया ते वो गुरु साहब जी दे श्रद्धालु गुरसिख बन गए। गोपी चंद भरतरी वर्गे यो महाराज ने कृपा की है। कलयुग दे विच कलयुग नानक नाम सुखाला वाहिगुरु नाम कृपा करके प्रगट किया। इसी प्रकार गुप्ति बाणी प्रगट होए, गुप्ति बाणी नाम बाणी करके हरि हिरदे दे अंदरों प्रगट हुंदा है, और कोई साधन नहीं है। जिवें आ दसवीं संगरांद या जोड़ मेलियां दे कोई बंदा आप दा साथी गवाच जाए तो गवाचे हुए का नाम लैके अनाउंसमेंट होंदी है कि फलाना सिंह या फलानी कौर किते भी या फलाना बच्चा नाम सुनता हुए स्टेज पर आ जाए। वो गवाचा होया बंदा आपदा नाम सुन के झटपट भज्जा आउंदा है कि मैनूं कोई उड़ीक रहा है। इंज परमेश्वर गवाचिया होया है, मतलब वो गवाचिया तो नहीं होया पर साडी जाचे सानू दिखदा जो नहीं है। हनेरे दे विच जिन्ना मर्जी बंदा नेड़े होवे ते हनेरे च तां गवाचिया ही होया। जां कहंदे सियाणियां दा कहना कंध ओले प्रदेश है, विच कंध जुआ है तां महाराज लागे ही आ वेखो ते पर कंध ओले प्रदेश विच हौमे भीत करारी है, हौमे दी कंध है, इस करके गवाचिया होया है। हंकार का पड़दा जुआ ये गवाचिया होया है, लभदा नहीं है। तो जब उच्ची उच्ची अनाउंस करांगे आवाज़ा मारांगे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। महापुरख धन धन बाबा नंद सिंह जी नानकसर करेला वालियां दे बचन ने कि जिन्हें कलयुग तो बचना है वो उच्ची उच्ची सुखमनी साहब का पाठ करे आपदे घर। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माई मिटावो। लो पहली पंक्ति जी हल आ गया कलयुग के कले क्लेश तो बचन दा कि जे तुसी सिमरन करोगे तो कलयुग के कले क्लेश जिहड़े घरां दा खैड़ा नहीं छड्डदे। नौ सੱਸ ਦੀ लड़ाई, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵੈਰ, बड़ा कुछ दुनिया 'ਚ ਚੱਲਦਾ। तो ये सब ਤੁਹਾਡਾ खत्म हो जाऊगा घरां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ भी उजड़ ते वसायो। तो इंज कलयुग तो बचन का सब तो उत्तम साधन है भी महाराज नूं आवाज़ां मारो। जिन्नी जिन्नी उच्ची आवाज़ मारोगे उन्ना कलयुग डरदा मारा तुहाडे तो दूर भजूगा ते महाराज नेड़े आऊगा। कबीर साहब का भी ये वचन है कि उच्ची उच्ची बोलो। कबीर केसो केसो फूकी है
हे ਕੇਸਾਧਾਰੀ परमात्मा, हे ਕੇਸਾਧਾਰੀ परमात्मा। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ ਹੈ ਅਚਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੁੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਪੀ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਹੀਦਾ। ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ। ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰਚੀਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਉਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਰੱਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਜਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸੋਣਾ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੀ ਅਬਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਜਾਪ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਵਸਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਬੁਝੇ ਗਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਮੱਧਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮਾਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਪਸੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਦੀ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲੇ ਜੂੰ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ 800 900 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਜੇ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਫੜ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਘੁੱਟ ਚੱਲ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਧੋ ਵਧੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਝੂਠ ਤੋੜੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੀ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਸਵੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 53 ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।